بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں سستے اتوار بازار بھی مہنگے ہو گئے۔ سردیوں کے کپڑے مہنگے داموں دستیاب، خریدار پریشان ہیں۔ خرید و فروخت کرنے آئے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح۔ جی بالکل، شہریوں کی سہولت کے لیے لگائے جانے والے جو اتوار بازار ہوتے ہیں وہ بھی مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو عام عوام کی ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے ان کو ہاتھ نہیں لگ رہے۔ سردیوں کے حساب سے دیکھا جائے تو سردیوں کا جتنا بھی میٹیریل ہے، خاص طور پر کپڑے، وہ بھی خاصے مہنگے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جو سامان فروخت کرے وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ سر بتائیے گا کہ کتنا فرق آ چکا ہے ایک ایک سوٹ کے پیچھے؟ سر مہنگائی تو بالکل یہ تاری گل صحیح ہے، بہت زیادہ وا۔ ہوں جدو پچھوں مال لین جائیدا نا وہ سانوں مہنگا بہت دے آ۔ ہوں جدو اسی اگوں گاہک نوں کہیدا وا، گاہک کہندا وا مہنگا وا، اسی لینا نہیں۔ وہ ادا ہی ہے، کوئی خرچے زیادہ وا، آمدن کم ہو گئی ہے۔ 4 میٹر کا سوٹ پہلے جو آپ بیچ دیا کرتے تھے وہ کتنے کا بیچ؟ 600 دا 700 دا، ہوں یہ 1200 دا سانوں اپنا پین ڈیا وا، تے اگوں گاہک نوں کتنا 1200 دا دے دیے۔ جی خریدار بھی موجود ہیں، آپ بھی ذرا اس والی طرف آئیے گا اور بتائیے گا کہ کیا حالات ہیں ابھی مارکیٹ کے؟ مارکیٹ تے حالات بہت ٹائٹ نے جی، ماڑے بندے ہیں، بچوں واسطے رزق کمائیے کہ کپڑے لے کے دیے، کپڑے لین آئیے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ کتنے بچوں نوں 300 400 سوٹ پہنتا ہی، ہون 1200 کا سوٹ وہ دس رہے ہیں، سانوں 1400 کا سوٹ ملتا پیا ہے۔ وہ کہتے کہ یار اسی کی کریے، اسی آپ سلائی وغیرہ بھی دینی پڑتی ہے؟ ہاں سلائی وغیرہ بھی 1000 روپے سلائی ہے، تو یہ بتائے کہ کیا کرے بچوں کے لیے، کیا کرے؟ جی بالکل، آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں خریدار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور جو یہاں پر جنہوں نے سٹال لگائے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو سستے کپڑے ہیں وہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ فصیح نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی شہریوں کے پہناوے بھی بدل گئے۔ بڑھتی مہنگائی کے باوجود فیصل آبادیوں نے سستے کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ شہری کہتے ہیں گزشتہ سال کے نسبت کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، لنڈا بازار سے بھی خریداری نہ کریں تو کہاں جائیں؟ مزید جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے۔ جی طلحہ۔ بالکل سستا لنڈا بازار جو کہ سستا نہ رہا، غریب اور متوسط طبقے کے لیے لنڈا بازار جو کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن یہ بھی ان کی پہنچ سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں راجوا روڈ پہ لنڈا بازار میں، جہاں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ جی بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں اور قیمتوں کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو جی بچوں کے لیے لینے آیا ہوں، جیکٹیں، کوئی پجامے وغیرہ۔ پچھلے سال تو تقریباً 150-200 کی مل جاتی تھی، اس دفعہ 350-400 کی دے رہے ہیں، یعنی کہ مہنگائی زیادہ ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی کم کی جائے، غریب آدمی مر گیا ہے، اس لیے آپ کچھ مریم نواز صاحبہ کو ہم کہتے ہیں ذرا مہنگائی پہ کنٹرول کریں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت جو اس سال ریٹ جو ہیں وہ دگنا ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دکاندار حضرات بھی موجود ہیں، ان سے موقف جانتے ہیں ان کا۔ جی عوام کا، شہری جو ہیں کسٹمر، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹس ڈبل ہو چکے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ جو ریٹ بڑھے ہیں یہ پیچھے سے بڑھے ہیں، ہم نے خود نہیں بڑھائے، یہ پیچھے سے بڑھے ہیں، یہ مہنگائی کی جو موجودہ لہر ہے اس کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 5-6 ہزار جو پچھلے سال کی نسبت ہے نا وہ بنڈل بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو چکی ہے۔ جی شہریوں اور دکاندار کا موقف آپ نے جانا، ان کا یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ ریٹ جو ہیں ان میں کمی کی جائے تاکہ خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ جی طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ احتجاج اور حکومتی پابندیاں، آئی ٹی کا کاروبار نکلنے لگی۔ آئے روز انٹرنیٹ سروس معطل رہنا معمولی بن گیا۔ آئی ٹی کے کاروبار سے منسلک تاجر بلبلا اٹھے، کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس معطل ہوئے ہفتہ گزر گیا، ہمارا روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار بند پڑے ہیں لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز۔ دور تھا جب انٹرنیٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، اور انٹرنیٹ میں ایک تصویر یا ایک پکچر یا ایک آڈیو نوٹ یا کچھ براؤز کرنے کے لیے 10 گھنٹے جو ہے لگ جاتے تھے۔ آج پاکستان کو بھی اسی دور میں جو ہے دھکیلا جا رہا ہے، کے اوپر انٹرنیٹ چل رہا ہے اور نہ ہی وائی فائی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت آئی ٹی سے جڑے تاجر حضرات، کاروباری حضرات، فری لانسرز اور اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس کا بزنس کرنے والے جو ٹریڈرز ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ گزشتہ 5 دن سے پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح فیصل آباد کے اندر بھی انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے۔ ہمارے ساتھ ارسلان جٹ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارسلان بھائی یہ بتائیے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ سر ہم تو 2002-03 والے جو تھا وہ ادھر چلے گئے ہیں،
ठीक है, वो जो कार्ड होते थे स्क्रैच करते थे उसको दोबारा वो आपको सारा पता है। लोग 5G पे चले गए हैं, दुनिया किधर जा रही है, हमारा 3G नहीं चल रहा है। ठीक है, पहले तो वो सिम का नेट स्लो था, अब तो वाईफाई भी बंद हो गया। मतलब अब हमारे इधर वाईफाई लगा है, एक फाइल नहीं डाउनलोड हो रही। तो ये सूरत हाल है। आपको पता है जो फ्रीलांसिंग वगैरह काम है वो तो चलते ही है। मेरे ख्याल में आज के दौर में इंटरनेट बंद कर देना पानी बंद करने के मुताबिक उससे भी ज़्यादा है सर। देखें, ये तो ज़रूरत की चीज़ है। कितना एक आईटी के मतलब रिलेटेड सारा नेट पे ही चलता है ना, जो ऑनलाइन काम करते हैं वो सारा इसी पे ही है। तो आज तकरीबन कोई 8-10 दिन हो गए हैं, बिल्कुल नेट स्लो है। ये देखें, सेम पे नहीं चलता, वाईफाई तक नहीं चलता। हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा हो रहा है यहाँ, मतलब कोई बेहतरी नहीं आ रही, उससे पीछे जा रहे हैं हम। तो इस वक्त जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। इनका बिजनेस जो है वो डिपेंड ही इंटरनेट पे करता है। अगर इंटरनेट होगा तो इनकी दुकानदारी चलेगी, इनका ऑफिस चलेगा, इनका कारोबार चलेगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो इनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में तजावुजात का मसला शिद्दत पकड़ने लगा। भवाना बाजार में तजावुजात की भरमार से शहरी परेशान हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। बाजार के अंदर और बाहर जो तजावुजात है उनकी भरमार है और तजावुजात के खात्मे के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी इकदाम नहीं कर रही। ये जो कोतवाली रोड है और जो नड़वाला अड्डा के मकाम के बाहर जैसे ही जाते हैं तो तजावुजात की भरमार दिखाई देती है और हटाने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी इकदाम नहीं कर रही। ताजर मौजूद उनसे बात करते हैं, बताएं ये तजावुजात की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नसीम सादक के बाद कुछ डीसी साहब, कमिश्नर साहब, काम करने वाले लोग आए हैं और ये कारपोरेशन के लोग हैं चंद जो बत्ताखोर हैं, वो पैसे लेते हैं, वो काम नहीं करने देते। और मेरा ख्याल है जब तक आप देखें कि 6 दिन 7 दिन होते हैं तो 7 दिन यही हालात। अच्छा, कितना कहा कितना गया है कि कितनी हद तक आप बाहर सामान लगा सकते हैं और ये कितना लगा के बैठे हैं? ये मैंने कारपोरेशन को ये पूछा कि भाई ये भोना बाजार में आपने ये निजायज तजावुजात दो किसके कहने पे इजाज़त दी है? वो कहते हैं जी 4 फुट एक तरफ, 3 फुट एक तरफ गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं और जो फुटपाथ होते हैं पब्लिक की इमानत होती है। जब हम पब्लिक को पैदल चलने की जगह नहीं देंगे, कस्टमर को स्पेस नहीं देंगे पार्किंग की, तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा? 8 बाज़ारों में हमारा जो कस्टमर है चला गया, यहाँ पे कस्टमर कारोबार बड़ा डाउन है। क्यों? किस लिए कि ये जो कारपोरेशन के जो मुलाजम हैं, दरिंदे हैं, जो काली बेड़े हैं, वो पैसे लेते हैं। शहर का इन्होंने नक्शा पकड़ा है। जब तक इनके लिए सजाओं का इंतजाम नहीं किया जाएगा और जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, ये कामयाब नहीं होंगे। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 8 बाजारों में बिजली की लटकती तारें ताजरों के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। फेस्को हुकाम खामोश तमाशाई बन गए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला है जो हल नहीं हो रहा और ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि बारहा फेस्को हुकाम से अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शटरों के ऊपर जो बिजली के लटकते तार हैं उनको कोई भी सद्जवाब नहीं किया जा रहा। हाफिज़ ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, सदर मोंटगोमरी बाजार रजिस्टर्ड, उनसे पूछते हैं। जी आप सब बताइएगा क्या मसला है तारों का और क्या परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे चेयरमैन फेस्को से 12 मीटिंग हो चुकी है। हमने उनको मौका भी दिखाया है कि हमारी जो शटर हैं इन पर तारों का जाल बिछा हुआ है और इसके अलावा देखें हमारे पूरी मार्केट में लोड पूरा होता ही नहीं है। कभी इस मार्केट की लाइट बंद है, कभी इस मार्केट की लाइट बंद है। हम दुकानदार हैं, हम सारा बिल देते हैं लेकिन हमें सहूलत कोई नहीं मिल रही। सहूलत कोई भी नहीं दी जाती, आप कहिएगा क्या कहें? बिस्मिल्लाह। ये जो हफ साहब ने जनाब पॉइंट आउट किया है ना, ये जो लोड का मसला और ये जो डीएम बार बार उड़ जाना और धमाके होना, लोगों की जानों को भी सर इससे खतरा है। और 2-3 दफ़ा तो ऐसे हुआ है कि इस पे आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला के उन्होंने जनाब अपना फायर सिस्टम इस्तेमाल करके इस आग को बुझाया है। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल पड़ा है मगर अदारे को कोई फिक्र नहीं है। अदारे को कोई फिक्र नहीं है, लोगों का करोड़ों रुपए का माल है लेकिन कोई भी तारों का सद्देबाब जो है वो नहीं किया जा रहा। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के किसानों के मसाइल का हल ना निकल सका। किसानों को मिलने वाले कार्ड ताहाल फाल न हो सके। किसानों को बीज और खाद की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। किसानों के हवाले से तो बुरी खबर ये है कि अभी तक किसान कार्ड का इजरा हो तो चुका है मगर फाल नहीं हुआ और ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है कि किसान कार्ड फाल ना होने की वजह से किसान बीज और खादों के असूल में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में किसानों का ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत की जानिब से
15 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, ताहम अब उसको भी गुजरे हुए एक हफ्ता होने को, लेकिन अभी तक किसान कार्ड फालियत के हवाले से कोई प्लान नहीं किया जा सका। महकमा ज़राअत तोसील की जानिब से कहा गया था कि 15 अक्टूबर को किसान कार्ड एक्टिव हो जाएंगे और किसान उससे बीज और खादें ले सकेंगे। अब किसान गंदम और किनोला की फसल काश्त करने से बैठे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त उनके पास अगेती फसल काश्त हो जाए, और अगेती फसल काश्त होने के लिए ज़रूरी है कि कार्ड एक्टिव हो जाएं ताकि अवाम उन कार्डों का यूज़ कर सके, जिससे पहले से ही 5-5 हज़ार रुपये उनका काट लिया गया फी एकड़। तो ये बड़ी एक मसला बनकर सामने आया कि किसान कार्ड एक्टिव ना होने की वजह से किसान अब फिर से ही उन्हीं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जैसा पहले ये किसान कार्ड ना होने की वजह से कर रहे थे। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।